હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાનની સ્વાધ્યાયન પોથીનો પાઠ 2 ભારતમાં બ્રિટિશ શાસન ઈસવીસન 1757 થી 1857। સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 2 સ્વાધ્યાયન પોથી। અહીંયા प्रश्न नंबर 1 नीचे आपेला विधानों में योग्य विकल्प पसंद करी जवाब लखवानो छे। सवाल नंबर 1 नीचे आपेल पैकी कयु विधान कायमी जमाबंदी महसूल पद्धति साथे सुसंगत नथी? तेना माटे 4 ऑप्शन आपेला छे। साचो जवाब थशे सी, कायमी जमाबंदी पद्धति थी भारतना खेडूतो समृद्ध बन्या हता, जे सुसंगत नथी। सवाल नंबर 2 18मी सदीना समयगाळा दरमियान इंग्लेंड में काचू रेशम क्यांथी आवतुं हतुं? तेना माटे 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे सी, ए अने बी बंने, स्पेन अने इटली बंने थी आवतुं हतुं। सवाल नंबर 3 भारत में थती गळी संदर्भे नीचेना पैकी योग्य विकल्प पसंद करो। तेना माटे 4 ऑप्शन आपेला छे। साचो जवाब थशे डी, ए अने बी बंने साचा छे। 4 मध्य भारत में कई जातिना आदिवासी समूहों रहता हता? मुंडा, खोड़, संथाल, कोल। साचो जवाब थशे बी, खोड़ जातिना रहता हता। सवाल नंबर 5 बिरसा मुंडा द्वारा जन आंदोलन दरमियान करवामां आवेला हाकलमां नीचेना पैकी कया विधाननो समावेश थतो नथी? तेनो जवाब थशे डी, वर्तमानमां जीववुं। 6 संथाल जातिना समूह माटे नीचेनामांथी कयुं विधान लागू पड़तुं नथी? तेना माटे 4 ऑप्शन छे। साचो जवाब थशे डी, तेओ ब्रिटिश सेनामां महत्वनी भूमिका भजवता। सवाल नंबर 7 पूर्व भारत तो गળી, पश्चिम भारत तो शुं थशे? 4 ऑप्शन है। साचो जवाब थशे डी, कपास। 8 कायमी जमाबंदी रैयतवारी अने महालवारी जमीन महसूल पद्धति की शुरुआत करनार कोण हता? 4 ऑप्शन आपेला छे। साचो जवाब थशे बी, कॉर्नवॉलिस, थॉमस मुनरो, होल्ट मैकेन्जी। सवाल नंबर 9 आदिवासी विस्तारों में थती स्थलांतरीय खेती बीजा कया नामे ओळखाती हती? जवाब थशे बी, झूम खेती। प्रश्न नंबर 2 नीचे आपेली खाली जग्या पूरो। 1 गળી ए खाली जग्या में वपरातुं द्रव्य है, तो रंगकामों में वपराय छे। 2 ईस्वीसन 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने खाली जग्याए बंगाळनी दीवानी सत्ता आपी, तो मुगल बादशाहे आपी हती। 3 ब्रिटिश महसूली दफ्तर में ग्राम समूह माटे खाली जग्या शब्दनो प्रयोग थतो, महालनो शब्दनो प्रयोग थतो हतो। 4 बसीर बळवो छत्तीसगढ़ में, तो वारली बळवो क्या है? तो महाराष्ट्र में। 5 कुल्लूनो, गद्दी अने काश्मीरनो बकरवाल समुदाय घेटा बकरा पाळता हता। प्रश्न नंबर 3 नीचेना विधानों खरा छे के खोटा ते जणावो। 1 कंपनीना शासको गळीनुं वावेतर करनार खेडूतोनी फरियाद योग्य रीते सांभळता हता, विधान खोटुं छे। 2 जनजाति समुदायना मुखियाओए कंपनी शासकोने नजराणा आपवा पड़ता, विधान साचुं छे। 3 बिरसा मुंडानुं बचपण पिता साथे स्थळांतरमां वीत्युं हतुं, विधान साचुं छे। 4 बिरसा मुंडानुं मृत्यु थवा छतां उल गुलान चळवळ मंद न पड़ी, विधान खोटुं छे। 5 बक्सरना युद्धमां जीत मेळव्या पछी क्लाइवे अवधना नवाब अने मुगल बादशाह साथे संधि करी, विधान साचुं छे। प्रश्न नंबर 4 मने ओळखो। 1 हूँ बिरसा मुंडानो पिता छूँ, तो सुगना मुंडा। 2 महालवारी पद्धति में महसूल वसूल करवानी जवाबदारी मने सौंपाई हती, तो ग्रामीण मुखी। 3 बक्सर युद्ध समये हूँ मुगल साम्राज्यनो बादशाह हतो, शाह आलम द्वितीय। 4 आंध्र प्रदेश में रहतो अने गाय भैंस पाळतो जनजाति समुदाय लबाड़िया। 5 ब्रिटिश सरकारे मने पूर्वना राष्ट्रों साथे व्यापार करवानो एकाधिकार आप्यो हतो, ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न नंबर 5 जोड़का जोड़ो। ए साथे बी ने जोड़वानो छे, जवाब वच्चे लखवानो छे। 1 वन गुज्जर अने लबाड़िया, तो सी साथे जोड़ीशुं गाय भैंस पाळता हता। 2 खोंड, तेने ए साथे जोड़ीशुं कापड़ वणवानो अने चामड़ा रंगवानो व्यवसाय करता। 3 मुंडा, तो ई साथे जोड़ीशुं सफेद झंडावाळुं बिरसाराज इच्छता हता। અને 4 संथाल बी रेशमना कीड़ा पाळता हता। त्यारबाद प्रश्न नंबर 6 नीचे आपेला विधानोमांथी खोटो शब्द है कि विधान फरीथी लखवानुं छे। 1 कायमी जमाबंदी में जमीनदारो महसूलनो 5मो अथवा 10मो भाग मेहनताणा तरीके आपता, तो 10मो भाग आपता 5मा पर લીટી કરીશું અને વાક્ય ફરીવાર લખીશું।
આ રીતે આપણે જે ખોટો શબ્દ છે તે છેકીશું અને વિધાન ફરીથી લખીશું. બીજું છે બિરસા મુંડાએ વૈષ્ણવ ધર્મના પ્રચારક સાથે કામ કર્યું હતું. ત્રીજું વાક્ય થશે મહાલવારી પદ્ધતિમાં જમીન મહેસૂલ વસૂલ કરવાની જવાબદારી ગામના મુખીને સોંપવામાં આવી હતી. વિધાન ફરીવાર લખશું. 4. વારલી જનજાતિના લોકોનો બળવો મહારાષ્ટ્રના વિસ્તારમાં થયો હતો. 5. યુરોપિયન દેશો ઈસવીસન 90 સુધી કેરેબિયન દેશોમાંથી ગળીનો પુરવઠો મેળવતા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7. પારિભાષિક શબ્દ સમજાવો. 1. ઇજારો. ઇજારો એટલે કોઈ વ્યક્તિ કે સંસ્થાનો કોઈ વસ્તુના ઉત્પાદન, વેચાણ કે સેવા પર સંપૂર્ણ અંકુશ. આ સ્થિતિમાં બજારમાં તે વસ્તુ કે સેવાનો બીજો કોઈ વિકલ્પ હોતો નથી, જેના કારણે ઇજારો ધરાવનાર વ્યક્તિ કે સંસ્થા ભાવ નિર્ધારણ અને પુરવઠા નિયંત્રણમાં સ્વતંત્ર હોય છે. બીજું છે સ્થળાંતરીય ખેતી. સ્થળાંતરીય ખેતી એ એક પ્રકારની ખેતી પદ્ધતિ છે જેમાં ખેડૂતો જંગલના એક ભાગને સાફ કરીને ખેતી કરે છે અને થોડા સમય પછી જમીનની ફળદ્રુપતા ઘટતા બીજી જગ્યાએ સ્થળાંતર કરીને ફરીથી ખેતી કરે છે. આ પ્રકારની ખેતીમાં જમીનને લાંબા સમય સુધી પડતર રાખવામાં આવે છે જેથી તેની ફળદ્રુપતા પાછી આવે છે. 3. વેપારીકરણ. વેપારીકરણ એટલે કોઈ વસ્તુ, સેવા કે પ્રવૃત્તિને વેપારી હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવી અથવા તેને બજારમાં વેચાણ માટે રજૂ કરવી. આ પ્રક્રિયામાં સામાન્ય રીતે ઉત્પાદનનું મોટા પાયે નિર્માણ થાય છે અને તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ નફો કમાવાનો હોય છે. પ્રશ્ન નંબર 8. નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યમાં જવાબ લખો. 1. બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતના મહત્વના વેપારી પાકો કયા કયા હતા? બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતના મહત્વના વેપારી પાકોમાં કપાસ, ગળી, અફીણ, ચા, કોફી અને શેરડીનો સમાવેશ થતો હતો. સવાલ નંબર 2. ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જનજાતિ સમુદાયોના મુખિયાઓની સત્તા ઉપર કાપ શા માટે મૂક્યો? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ જનજાતિ સમુદાયોના મુખિયાઓની સત્તા ઉપર કાપ મૂક્યો કારણ કે તેઓ જનજાતિ વિસ્તારો પર પોતાનો અંકુશ સ્થાપિત કરવા અને જનજાતિઓને કંપનીના નિયમો હેઠળ લાવવા માગતા હતા. 3. મુંડા જનજાતિ સમૂહોએ કોની સામે ચળવળ મજબૂત બનાવી? મુંડા જનજાતિ સમૂહોએ બ્રિટિશ શાસન અને જમીનદારો દીકુઓ એટલે કે બહારના લોકો સામે ચળવળ મજબૂત બનાવી. 4. 18મી સદીમાં ભારતમાં જોવા મળતી જનજાતિઓના નામ જણાવો. તો 18મી સદીમાં ભારતમાં જોવા મળતી કેટલીક મુખ્ય જનજાતિઓમાં મુંડા, સંથાલ, ગોંડ, ભીલ, ખોંડ અને કોળીનો સમાવેશ થાય છે. 5. મીર કાસિમને અંગ્રેજો સામે કઈ બાબતમાં વાંકું પડ્યું હતું? મીર કાસિમને અંગ્રેજો સામે વેપારમાં કરમુક્ત ખાનગી વેપાર કરવાની બાબતમાં વાંકું પડ્યું હતું, જેના કારણે તેણે અંગ્રેજો સામે યુદ્ધ કર્યું. 6. રૈયતી પ્રથામાં ગળીનું ઉત્પાદન અને વેચાણ કેવી રીતે થતું હતું? રૈયતી પ્રથામાં ગળીનું ઉત્પાદન કરનારા ખેડૂતોને રૈયતોને કંપની અથવા બાગાયતદારો દ્વારા લોન આપવામાં આવતી હતી અને તેઓ તેમની જમીન પર ગળીનું વાવેતર કરતા હતા, જેનું વેચાણ નિર્ધારિત ભાવે બાગાયતદારોને જ કરવું પડતું હતું. પ્રશ્ન નંબર 9. કારણ આપો. 1. અન્ન ભંડાર તરીકે ઓળખાતું બંગાળ કંગાળ બન્યું. જવાબમાં લખીશું બંગાળ અન્ન ભંડાર તરીકે ઓળખાતું હોવા છતાં કંગાળ બન્યું કારણ કે અંગ્રેજોની શોષણકારી મહેસૂલ નીતિઓ, વારંવાર પડતા દુષ્કાળો અને ખેડૂતો પર લાદવામાં આવતા અતિશય કરવેરાને કારણે ખેતી અને ખેડૂતોની સ્થિતિ અત્યંત દયનીય બની ગઈ હતી. 2. કંપની શાસનમાં ભારતના ખેડૂતો મોટી સંખ્યામાં જમીન વિહોણા ખેતમજૂરો બની ગયા. કારણ આપો. અંગ્રેજોની જમીન મહેસૂલ નીતિઓ જેમ કે કાયમી જમાબંધી, રૈયતવારી અને મહાલવારી પ્રથા હેઠળ ખેડૂતો પાસેથી ઊંચો મહેસૂલ ઉઘરાવવામાં આવતો હતો, જેથી ખેડૂતો દેવાદાર બન્યા પછી મહેસૂલ ન ભરી શકવાને કારણે જમીનદારો જમીન ખરીદી લેતા હતા. પરિણામે ખેડૂતો જમીન વિહોણા ખેતમજૂરો બનવા મજબૂર થયા હતા. પ્રશ્ન નંબર 10. ટૂંક નોંધ લખો. 1. કાયમી જમાબંધી. કાયમી જમાબંધી એ બ્રિટિશ ભારતમાં 1793માં લોર્ડ કોર્નવોલિસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી એક જમીન મહેસૂલ પ્રણાલી હતી. આ પ્રણાલી હેઠળ જમીનદારોને જમીનના માલિક તરીકે જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને સરકારને નિશ્ચિત મહેસૂલ ચૂકવવું પડતું હતું. આ મહેસૂલ કાયમી ધોરણે નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું અને તેમાં કોઈ ફેરફાર થતો ન હતો. આ પ્રણાલીનો મુખ્ય હેતુ કંપની માટે નિયમિત આવક સુનિશ્ચિત કરવાનો અને જમીનદારોને ખેતીમાં રોકાણ કરવા પ્રોત્સાહિત કરવાનો હતો. જો કે આ પ્રણાલીથી ખેડૂતોને ઘણું બધું નુકસાન થયું હતું કારણ કે તેમને જમીનદારો દ્વારા શોષણનો ભોગ બનવું પડતું હતું.
2. જનજાતિઓની પ્રવૃત્તિઓ. 19મી સદીમાં ભારતમાં ખોંડ, સંથાલ, મુંડા, કોયા, કોલ, વનગુજ્જર, લબાડિયા, ગદી, બકરબાલ વગેરે જનજાતિઓના સમૂહો રહેતા હતા. સંથાલ જનજાતિના સમૂહો વર્તમાન ઝારખંડ રાજ્યમાં હજારીબાગની આસપાસ રહેતા હતા. તેઓ રેશમના કીડા ઉછેરતા હતા. રેશમના વેપારીઓ સંથાલો પાસેથી કાચું રેશમ ખરીદતા હતા. મુંડા જનજાતિના સમૂહો ઝારખંડ રાજ્યમાં છોટા નાગપુરની આસપાસ રહેતા હતા. તેઓ શિકાર કરવાનો અને વન્ય પેદાશો એકત્ર કરવાનો વ્યવસાય કરતા હતા. મધ્ય ભારતમાં રહેતા ખોંડ જનજાતિના સમૂહો પણ શિકાર કરવાનો અને વન્ય પેદાશો એકઠી કરવાનો વ્યવસાય કરતા હતા. કેટલાક જનજાતિના સમૂહો પશુપાલનનો વ્યવસાય કરતા હતા. ઉદાહરણ તરીકે પંજાબના પહાડી પ્રદેશમાં રહેતા વનગુજ્જર અને આંધ્રપ્રદેશમાં રહેતા લબાડિયા જનજાતિના સમૂહો ગાયો અને ભેંસો પાળતા હતા. આ રીતે આપણે આપેલા પ્રશ્નોનો જવાબ લખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ 3. ઉલ ગુલાન ચળવળ. દક્ષિણ બિહારમાં છોટા નાગપુર વિસ્તારમાં લગભગ 400 ચોરસ માઇલના વિસ્તારમાં એ ચળવળનો પ્રભાવ હતો. બિરસાએ ચળવળ દરમિયાન જનજાતિના લોકોને દારૂનો ત્યાગ કરવાની, ઘર અને ગામને સ્વચ્છ રાખવાની તથા ડાકણ જાદુ કળામાં વિશ્વાસ ન રાખવાની હાકલ કરી હતી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ રીતે તમે આપેલી ટૂંકનોંધનો જવાબ લખી શકો છો. વિડીયો લાંબો થવાને કારણે હું જવાબ વાંચતો નથી, તમે વિડીયો પોઝ કરી જવાબ લખી શકો છો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 11. તમારા વિસ્તારમાં થતા પાકો વિશે માહિતી મેળવો. એ પાક કઈ રીતે ઉપયોગી અને કયા ઉદ્યોગમાં કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ થાય છે તેની નોંધ તમારી નોટબુકમાં કરવાની છે. ઉદાહરણ તરીકે બટાટા, તો વેફરની કંપનીમાં પાકનું નામ બટાટા છે. વપરાશ ખોરાક રૂપે વપરાય છે. ભજીયા, શાકભાજી, પાઉંભાજી વગેરેમાં ઉપયોગી છે. ઉપયોગમાં વેફર બનાવવા, બટાટાની ચિપ્સ, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ કંપનીઓમાં કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. સ્ટાર્ચ ઉદ્યોગમાં પણ ઉપયોગ થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 12. નીચે આપેલ શબ્દ ચોરસમાંથી બ્રિટિશ શાસન દરમિયાન ભારતમાં રહેતી વિભિન્ન જનજાતિઓના નિવાસસ્થાન અને જનજાતિઓના નામ શોધવાના છે. આ રીતે તમે બધી જનજાતિઓના નામ શોધશો, તેના ફરતે વર્તુળ કરશો અને બાજુની ખાલી જગ્યામાં લખશો. જનજાતિ અને તેના નિવાસસ્થાનમાં લખીએ તો સંથાલ હજારીબાગ નિવાસસ્થાન છે. મુંડા છોટા નાગપુર, કુલ્લુ કાશ્મીર, ખોંડ મધ્ય ભારત, કોયાવો આંધ્રપ્રદેશ, ગુજ્જર પંજાબમાં રહેતા હતા. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 13. નીચે આપેલી પ્રવૃત્તિ કરો. સવારે ઉઠીને સાંજે ઊંઘીએ તે દરમિયાન રોજે રોજ તમે દૈનિક કાર્યોમાં કયા કયા સંસાધનોનો ઉપયોગ કરો છો તેના નામ એક ચાર્ટ પેપર ઉપર લખવાનો છે અને પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવાનો છે. બીજી વાત છે, પીવાના પાણીની તંગી દર્શાવતા સમાચારના અખબારોના કટિંગ એકત્ર કરી પાણીનું મહત્ત્વ સમજાવતો પ્રોજેક્ટ શિક્ષકની મદદથી તૈયાર કરવાનો છે. ત્રીજું છે, પ્રદૂષણ ન કરતા વાહનોના ફોટોગ્રાફ સાથેનો આલ્બમ બનાવવાનો છે. આપેલી પ્રવૃત્તિ તમારે તમારા શિક્ષકશ્રીની મદદથી કરવાની છે. અહીં આપણા પાઠ 2ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8ના સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયની સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 સામાજિક વિજ્ઞાન સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો. એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.